who is the co-founder of Ticket9, the first ever ticketing platform in Coimbatore and even marketplace in Tamil Nadu. It is a startup that is recognized by Tamil Nadu government and Indian government. So Mr. Santosh is also a director in Aviniron Technocorp Solutions. Mr. Santosh passion on enabling the students and the Mr. Santosh has started to share his knowledge through various college programs, webinars, and various sessions to influence the youths in order to become an entrepreneur. So his motto is like start with small and nothing to exit. So I hope this session would be to become an entrepreneur. Santosh, I welcome you once again. Over to you. Thank you, sir. Thank you so much for this wonderful opportunity. So at this moment, I would like to thank the head of the department, Dr. P. Tamil Selvi ma'am, and the coordinators, Dr. N. Krishnaraj and Mr. Venkatesha, for giving me this wonderful opportunity. And I welcome you one and all, and of course, the future entrepreneurs from the Department of Computer Science and Engineering. Sorry, Computer Science and Engineering. Yeah. So before we start, can I ask you to switch on the video? So hope it will be an interactive. Guys, is it audible? Is it audible, guys? Great, Baranika. Okay, so let me start. Right. So before getting into the session, I would like to tell about myself. I'm Santosh Premraj from Coimbatore. I run a couple of companies here. One is called Avanaron Technocorp Solutions Private Limited, and another one called Ticket9. Ticket9 is actually my startup. So we are currently running on two verticals, B2B and B2C. So those are the markets. So in the market we are focusing. One is completely applies on business, which supports entire the business, which involves corporate and technological solutions. And another one includes B2C, which solves Ticket9, right? So Ticket9 is a startup. Ticket9 last year we have started. Here we are building an ecosystem for the event managers and organizers. So this is a startup. So in a startup journey, I'll share Ticket9 last year, it was a 9 months project. It was bootstrapped by our team. So initially start launch and also privileged to tell that Ticket9 is the first event ticketing platform from Coimbatore and the first event marketplace from Tamil Nadu. So 2020 February start in the product. Start a few days later, we have met the pandemic. Complete lockdown everywhere, events activities see, if you are hearing, if you have any questions, just put me on the comment box, okay, so that I can know you are hearing or not, because sometimes voice break aagalam, if there anything, just put me on the comment box. I think I'm clear, right? You are audible loud and clear, Santosh.
clear. So that's all about my startup. So Ticketline, the journey, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு journey that I would like to share with you. February 2020 இந்த ப்ராடக்ட் நாங்க லான்ச் பண்ணினோம். You just have a look on the Ticketline on Google. So it's a product, it's an ecosystem which builds for event managers and organizers where they can list their event and they can sell tickets. ஜஸ்ட் லைக் இப்போ புக் மை ஷோ எப்படி வந்துட்டு மூவிஸ் ஆப்ரேட் ஆகுதோ அதே மாதிரி Ticketline அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் ஈவெண்ட்ஸுக்கு சொல்யூஷன் பண்ணணும், ஈவெண்ட்டோட இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒரு புது டெக்னாலஜி கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராடக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பில்ட் பண்ணினோம். when we took on a research ஐடியேஷன்ல இருந்து நாங்க ரிசர்ச் பார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ சர்ப்ரைசிங்லி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கூட கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இல்லவே இல்லை. அன்பார்ச்சுனேட்லி தமிழ்நாட்டுல இருந்து கூட இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டுக்குன்னு ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் எங்கேயுமே இல்லை. So we planned of building on it. So இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் why ஏன் இது யாருமே எடுக்கல, so let us take this as a challenge ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஒரு 9 months இந்த ப்ராஜெக்ட் நாங்க ஒர்க் பண்ணினோம் and it's successfully running. But the problem, the failures that we have faced made us to stood here. அதான் உங்களுக்கும் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். Initially the first thing was 2020ல லான்ச் பண்றப்போ March 23rd the entire things were shut down. இந்த பிளாட்ஃபார்மே ஆஃப்லைனுக்கு சப்போர்ட் ஆகிற மாதிரி தான் நாங்க பில்ட் பண்ணியிருந்தோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி பேண்டமிக், லாக்டவுன், கோவிட் இந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்தனால அந்த ப்ராடக்ட் அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு போறது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி சேலஞ்ச் ஃபார் அஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராடக்ட்டை அகைன் ரீவாம் பண்ணினோம். இட் another took us 6 months to rebuild again. இப்போ the product is running successfully with many online events and I wish and I would like to see அந்த ப்ராடக்ட் இங்க எல்லாம் பாப்பீங்கன்னு நம்புறேன். And apart from that, so the journey of startup is built with a lot of adventures. நிறைய பேருக்கு பிசினஸ் பண்ணுங்கிற ஆசை இருக்கும், நிறைய பேருக்கு பிசினஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு கனவு இருக்கும், எண்ணம் இருக்கும். பட் ஆனா many few people, கொஞ்சம் பேர் தான் ஆக்ஷன் டேக்கர்ஸா இருக்கிறாங்க. few people are just on the ideation பார்ட்ல இருக்காங்க, நிறைய people அதை எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இனிஷியலி இந்த வெபினார்ல நம்ம ஜஸ்ட் 3 things மட்டும் தான் கவர் பண்ண போறோம். ரொம்ப ஷார்ட்டா, ரொம்ப கிறிஸ்பா 3 விஷயங்களை மட்டும் தான் நம்ம பேச போறோம். உங்களோட வீடியோஸ்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சால் பெட்டரா, ஐ மீன் உங்களுடைய ஃபேஸை நான் பார்க்க முடிந்தால் இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு எதிர்பார்க்கிறேன். இஃப் நாட், ஐ ஹோப் யூ ஆர் சிட்டிங் வித் அ பென் அண்ட் அ நோட்புக் அலாங் வித் யூ, so where I can give you some hints, where I can give you some key points that will be really helpful for you. Because நான் பேசுற நிறைய இடங்கள்ல நான் சொல்ற நிறைய பீப்புளுக்கும் இதுதான், I really do not know how to start a business, how to run it successfully, but I will know how not to do it. எதெல்லாம் ஒரு பிசினஸ்ல நீங்க பண்ணக்கூடாது, என்னென்ன தப்பெல்லாம் நீங்க செஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும். ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் இங்க இந்த சொசைட்டில நோபடி இஸ் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த ஃபெயிலியர்ஸ். ஃபெயிலியர்ஸை யாரும் கொண்டாடுறதும் இல்லை, ஃபெயிலியர்ஸை யாரும் ஒரு பெரிய பொருட்டாவே நினைக்கிறது கிடையாது. Without failures you cannot do anything. So celebrate failures, even if it is small or big. Just fail. Once when you fail you will experiment it. Okay, but நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா you will not. Okay, so on precising we are going to share 3 topics. 3 டாபிக் மட்டும் தான் எடுக்க போறோம். One is startup failures and another one will be the process in startups and another one startup developments. So இந்த 3 இது precise தான் நம்ம முடிச்சிடலாம். Okay, so first ஸ்டார்ட்அப் உடைய ஃபெயிலியர்ஸ். why a startup failure அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஒரு சர்வீஸ் இருக்கு, ஒரு மார்க்கெட்ல புதுசான ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வருதுன்னா ஏன் அந்த ப்ராடக்ட் முதல்ல ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஒரு மார்க்கெட், அதுக்கு முன்னாடி பிசினஸ்ல 2 விஷயம் தான். ஓகே, நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, when you are going to start something new, ஒரு ப்ராடக்ட்டை, ஒரு சர்வீஸை நீங்க மார்க்கெட்டுக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா there are only 2 things. Do not create business, create solution. ஓகே, ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை முதல்ல கண்டுபிடிங்க, முதல்ல அந்த பிரச்சனையை அனலைஸ் பண்ணுங்க. I'll give you 2 examples here. Okay, say for example, one biggest example that everybody knows, Swiggy is a very big example for the supply chain. Okay, ஏன் நான் ஸ்விக்கி நான் சொல்றேன்னா, ஸ்விக்கி மார்க்கெட்டுக்குள்ள வரும்போது there were a lot of problems in it. Okay, ப்ராப்ளம்ஸ் நான் எதை சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்கு, அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் டைரக்ட் டு பீப்புளை கனெக்ட் பண்றதுக்கு எந்த மீடியமும் கிடையாது. ஓகே, பார்சல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம போய் வாங்கினாதான், அங்கிருந்து நமக்கு டேக் அவேஸ் கிடைக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இல்லை. ஸோ அப்போ தேர் வாஸ் அ ப்ராப்ளம் அந்த இடத்துல இருந்துச்சு. ஓகே, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷன். Okay, we need a platform, we need something to connect the restaurants as well as the people sitting in home அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன சொல்யூஷனை கொண்டு வந்தாங்க. அந்த சொல்யூஷனுக்கு நிறைய ஒர்க் பண்ணாங்க. அந்த சொல்யூஷன் தான் எனக்கு ஸ்விக்கிங்கிற மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராடக்டா இருக்கு, which is a $1 billion company.
ரைட்? ஸோ ஒரு பிரச்சனை, ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷனை கொடுத்தீங்கன்னா அங்கதான் பிசினஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஓகே, சேம் ஸ்விக்கி மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல நம்ம பாக்குற ஓலா எடுத்துக்கலாம். ஓலாக்கு முன்னாடி நிறைய கேப்ஸ் இருந்துச்சு. நம்ம கால் பண்ணுவோம், கேப் கால் பண்ணுவோம், டாக்ஸி கால் பண்ணுவோம், பட் நம்ம அது வர்றதுக்கு டைம் ஆகும். அன்பார்ச்சுனேட்லி அவங்க வந்துடுறாங்க, 10 மினிட்ஸ்ல வராங்க, 15 மினிட்ஸ்ல வராங்க, நமக்கு டைம் ஆகும். ஸோ அது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன், ஜஸ்ட் ஆன் மொபைல் ஃபோன் they can find where the taxi is, at what will be the estimated time, எல்லாமே கால்குலேட் பண்ண ஒரு சொல்யூஷனை கொடுத்தாங்க. And that's why it's a successful model. And now you know, நிறைய நியூஸஸ் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க, ஓலாஸ் அண்ட் மெனி எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ்ல இருக்காங்க, இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் செயின் ஆஃப் பைக்ஸ் கொண்டு வராங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் பிசினஸ் எஸ்டாப்ளிஷ். இப்படிதான் அது எவேட் ஆகுதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஸோ the thing is, when you start something, do not build business, build solutions. அங்கதான் business first of all எவாட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ அண்ட் அ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் நீங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற, நீங்க கொண்டு வர ஒரு பிசினஸோ ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு எந்த மாதிரியான ஒரு சொல்யூஷனை முதல்ல கொடுக்குது பீப்புளுக்கு அப்படிங்கிறது இட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபேக்டர். ஓகே, ஸோ இது சம்மந்தப்பட்டதுதான் இந்த ஹோல் ஜேர்னில நம்ம பார்க்க போறோம். ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் சம்திங், ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் அ பிரசன்டேஷன் ஆன் யூ. Yes. So the journey, a startup is the journey that make for all. That is the topic, as you all know. These are about my startups that I have been founded. Aveneron, which I have founded on 2017 of September. The core product, TicketNet. TicketNet is a startup. Last 2020 la start pannom, as I told you earlier. Here we are building an ecosystem for event managers and organizers, and services. AF Digital அப்படிங்கிற ஒரு டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் தான் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வேர் வி ஆர் கனெக்டிங் பிராண்டிங் ஃபார்ம், பிராண்டிங் கம்பெனிஸ்க்கு பிராண்டிங், கார்பரேட்ஸ்க்கு பிராண்டிங்கும், மார்க்கெட்டிங் சொல்யூஷன்ஸும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மார்க்கெட்டிங் இன் த சென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி 4.0, ப்ராபப்லி வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் இட், ப்ராபப்லி வுட் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் இட். இண்டஸ்ட்ரி 4.0 அப்படிங்கிற ஒரு நியூ செயின்ல தான் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ ஆர் வெர்டிகல்ஸ் ஆர், as I said, B2B செயின்லயும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், B2C செயின்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Yes. So when you have to, when you're planning to start a business, or business நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்னைக்குமே எந்த நாளையுமே தள்ளி போடாதீங்க. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் ப்ராபப்லி தட் இஸ் ஆக்சுவலி அ குட் டே. எந்த நாளுமே ஒரு தொழிலை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு உகந்த நாள் தான், நல்ல நாள் தான். ஓகே, நீங்க அதை நீங்க வரியே பண்ணாதீங்க. ஓகே, நான் நிறைய பேருக்கு சொல்றது தான், பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசை இருக்கு, பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கிற கனவு எனக்கு இருக்கு, பட் ஆனா எனக்கு பினான்சியலா எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது, எனக்கு வீட்டுல எனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க, எனக்கு இந்த பேங்கிங் லோனு அதை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எனக்கு எங்க இருந்து முதல்ல வந்து எனக்கு ஃபண்டிங் கிடைக்கும் என் பிசினஸ்க்கு. இது பெரும்பாலான பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு கேள்வியா தான் இருக்கு. ஓகே, த ஃபர்ஸ்ட் திங், நீங்க பிசினஸ் பண்ணணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா த ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ இஸ், maybe it may be not serious, but this is the truth. When you're going to start something, when you're going to start a business especially, buy a good pen. ஒரு நல்ல பெண்ணை வாங்க முதல்ல. Okay, that should be the investment for you. Just start, write what and all the ideas that you have in your mind. அந்த பிசினஸ்க்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு, அந்த சர்வீஸ்க்கு என்னென்னலாம் கொண்டு வரலாம், இந்த மாதிரி மார்க்கெட்ல என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்க, just scribble it. Okay, just write on a paper or write on a notepad. Just write on it. Okay, நீங்க அது கிரேசியா இருக்கும், இல்ல வந்துட்டு அது even if it is not serious, okay, just write what and all you feel. என்னென்ன தாட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு மைண்டுக்கு வருது அந்த பிசினஸை பத்தி, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணலான்னு இருக்கேன். even if it is anything, okay, ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆகட்டும், இல்ல வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஷாப் பேஜ் ஆகட்டும், இல்ல எனிதிங், எனி ப்ராடக்ட், எனி சர்வீஸ், வாட் எவர் இட் மே பி. ஓகே, நீங்க எடுத்தோடனே வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஐ வாண்டட் டு எம்ப்ளாய் ஒரு 50 மெம்பர் டீம் நான் எம்ப்ளாய் பண்ணணும், ஐ வாண்டட் டு பி த பாஸ் அப்படிங்கறத யோசிக்காதீங்க. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால். ஓகே, அந்த ஸ்மால் let a good pen should be an investment. அது கூட உங்களுக்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். ஓகே, இனிஷியலி ஸ்டார்ட், just write what and all you feel. ஓகே, அதுல இருந்து ஒரு ஐடியேஷனை கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்க what and all you feel, what and all you write, no, trust your crazy ideas. ஸோ இந்த மாதிரி கிரேசி ஐடியாஸ் தான் உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகும். ஓகே, ஸோ இதை நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவீங்க, some friends will dominate you, some friends will not say no, it will not work out. Just do not hear anything. If you feel something, just write. Honestly you write, honestly you work on it, and the things will happen, and the things will fall back again.
Yes. So these are the three important P's in a business, which is said by James P. Workman. James P. Workman is a person who was an author of Lean Six Sigma அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டை கொண்டு வந்து இவர் அதோடைய ஆத்தர். Lean Six Sigma அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நடக்கிற வேஸ்டேஜை கால்குலேட் பண்ற ஒரு மெத்தட், வேஸ்ட் எப்படி எலிமினேட் பண்ணலாங்கிற மெத்தட் அதோடைய ஆத்தர் அது. ஸோ அந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்கிற 3 இம்பார்ட்டன்டான விஷயங்கள் பிசினஸ்க்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட் மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் ஃபாலோயிங் த சேம். Okay, 3 P's. First P stands for purpose, and second P stands for people, and third one stands for process. First one, purpose. உங்களோட பிசினஸ் உடைய பர்பஸ் என்ன? முதல்ல வாட் இஸ் த பர்பஸ், why you are starting this? ஒரு ப்ராடக்ட்டை ஒரு சர்வீஸ் நீங்க மார்க்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வரீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க வச்சிருக்கிற பர்பஸ் என்ன? அது எந்த பர்பஸ் சால்வ் பண்ண போகுது? வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் B2B செயின், வெதர் ஆர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒர்க் ஆன் B2C அப்படிங்கறத கால்குலேட் பண்ணுங்க. பிசினஸ்க்கு நீங்க பிசினஸை சப்போர்ட் பண்ண போறீங்களா, இல்ல உங்க பிசினஸ் கஸ்டமரையும் கன்சியூமரையும் சப்போர்ட் பண்ண போகுதான்னு சொல்லி பாருங்க. ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேக்கரி இருக்கு, அந்த பேக்கரியில எல்லா கேக் ப்ராடக்ட்ஸுமே இருக்கு. when you are going to start a business, that ஒரு கேக்குக்கு தேவைப்படுற கிரீம்ஸை நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ற கிரீம் கண்டிப்பா பேக்கரியில கேக் ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்களுக்கு மட்டும்தான் சப்போர்ட்டிவா இருக்கும், ரைட்? தட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் B2B. whereas you supporting someone's business, where your product, where your service is supporting someone's business, அது B2B. இப்ப நீங்க அந்த கிரீம் பண்றீங்க, நீங்களே கேக்கும் பண்றீங்க அப்படின்னா, that is actually for B2C. டைரக்டா நீங்க எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, you are going to give the hands to the customers. நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட்டை, நீங்க பண்ற சர்வீஸை நீங்க டைரக்டா நீங்க கஸ்டமரோட கையில கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் B2C. ஓகே, சோ இந்த பர்பஸை முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்ன ப்ராப்ளம் முதல்ல நாங்க சால்வ் பண்ண போறோம், whether we are going to operate on B2B or B2C அப்படிங்கறத the most important thing that you wanted to check on it. So அது மார்க்கெட்ல நீங்க you can read a lot of யூடியூப் பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த யூடியூப் வீடியோஸ் அது அவங்களோட வியூஸுக்காக இருக்கு. மெனி பீப்புள் ஆர் நாட் கிவிங் த ப்ராப்பர் சொல்யூஷன்ஸ். பட் ஐ வுட் ஹைலி சஜஸ்ட் யூ டு ரீட் புக்ஸ். நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் புக்ஸை நீங்க சின்னதா டெய்லி 1 or 2 pages நீங்க படிங்க, வேர் டெஃபினெட்லி வில் ஹெல்ப் யூ அவுட். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி மார்க்கெட்ஸை முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க, அனலைஸ் பண்ணுங்க. என்ன மாதிரியான மார்க்கெட் ப்ராப்ளம் முதல்ல நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம், என்ன ப்ராப்ளம்ல நம்ம பீப்புளுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க போறோம்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கங்க. ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், ப்ராசஸ் இஸ் உங்க லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ வித் an எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேக்கரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், ஒரு கேக் ஷாப் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்னென்னலாம் இதுல இன்வால்வ் பண்ணலாம், என்னென்னலாம் இதுல கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கறத தான் ப்ராசஸ். யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அன் ஐடியா, யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அன் கான்செப்ட். இது எப்படி என்னோட பிசினஸ் இருக்க போகுது, எப்படி இது ஆப்ரேட் ஆக போகுது, என்ன இது சப்ளை ஆக போகுது, எல்லாமே யூ ஹேவ் டு கால்குலேட். ஓகே, so say for example, when you go for a cake shop, you're going to start a cake, ஒரு கேக் ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. கண்டிப்பா நீங்க வேற கேக் ஷாப் போயிட்டு அங்க எப்படி பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட இன்டீரியர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, கேக்ஸ் எல்லாம் எப்படி பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, கண்டிப்பா நீங்க பாப்பீங்க. ஓகே, வாட் ஐ வில் சஜஸ்ட் யூ இஸ் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் வாட்ச் த பீப்புள். அந்த ஷாப்புக்கு வர பீப்புள் எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்க, அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கு, உள்ள வந்த உடனே எந்த ப்ராடக்ட்டை பாக்குறாங்க, எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, அது அப்படிங்கறது நீங்க அனலைஸ் பண்ணுங்க. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க கஸ்டமருடைய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து உங்க பிசினஸ் நீங்க கொண்டு போறீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யுவர் பிசினஸ் வில் கெட் சக்சீட். திஸ் இஸ் ஒன் மந்த்ரா ஃபார் பிசினஸ். நீங்க ஒரு ஷாப் ஈஸியா போட்டுடலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கேக்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம், அழகா இன்டீரியர் பண்ணிடலாம், நேம் வச்சிடலாம், எல்லாமே பண்ணிடலாம். பட் கஸ்டமருக்கு தேவையானது நம்ம கடைக்குள்ள இருக்கா, நம்ம ஷாப்ல இருக்கா, நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல இருக்கா, நம்ம சர்வீஸ்ல இருக்காங்கிறது தான் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ வாட் எவர் இட் மேபி, நான் கேக் ஷாப் ஒரு செயின் ஆஃப் எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். வாட் எவர் இட் மேபி, ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இஸ் a good example, ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் இஸ் a good example. That's fine. ஈவன் ஒரு யூடியூப் சேனல் கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். யூடியூப் சேனல் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா, ஒரு யூடியூப் சேனல் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா, காப்பி பண்ணணும், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி ஒரு சேனல் உருவாகணும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ரீட் த கமெண்ட்ஸ். பீப்புள் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, பீப்புளோட எதிர்பார்ப்புகள் என்னவா இருக்கு, பீப்புளோட ஃபீட்பேக் என்னவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு முதல்ல நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உங்களுடைய சேனலை நீங்க பில்ட் பண்றப்போ பெட்டரா நீங்க பில்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, சோ அதனால கஸ்டமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து, கன்சியூமரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து எப்பவுமே உங்களோட பிசினஸ் பில்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, சோ திஸ் இன்வால்வ்ஸ் த ப்ராசஸ், த கான்செப்ட் அண்ட் கிரியேட்டிங் ஆஃப் an ideation. And the next one, so this is the process of a startup. Just ஒரு மாடலா இருக்கு, hope you are seeing it. Okay, so the ideation அப்படிங்கிற பாட்டே, as I told you, what and all comes your mind, just scribble.
ஓகே, உங்களோட நோட்லயோ நீங்க வச்சிருக்கிற ஒரு பேப்பர் பென் வாட் எவர் இட் மே பி, ஜஸ்ட் ஸ்கிரிபிள் வாட் ஆல் கம்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். உங்க மைண்டுக்கு வர எல்லா ஐடியாவுமே ஜஸ்ட் எழுதுங்க. ஓகே, when you write on it you can keep working on it. ரிட்டன் இல்ல அப்படின்னா நாளைக்கு நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாவே போயிடும். ஓகே, ஒரு ரிட்டன்ல இருந்தா மட்டும்தான் நாளைக்கு அதை நீங்க மறுபடியும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும், இதுல என்ன தப்பு நடந்திருக்குங்கிறத பார்க்க முடியும். ஓகே, அதனால ஜஸ்ட் ஸ்கிரிபிள் வாட் எவர் யூ வாண்ட். ஓகே, அதுல இருந்து யூ கிரியேட் அ கான்செப்ட். Okay, creating a concept is nothing but, say for example, if you're going to start a bakery shop, if you're going to start a cake shop, just go visit many cake shop, find what are all the things that are happening there, how customer behavior, people உள்ள வரப்ப எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க, கடையில இருக்கிற ஓனர் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாரு, எப்படி ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க, இது எல்லாமே யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் ஆன் இட். ஓகே, அங்க இருந்து ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க. ஓகே, என்னுடைய கேக் ஷாப்ல இதெல்லாம் தான் இருக்கணும், என்னோட கேக் ஷாப்ல கஸ்டமர் வராங்கன்னா அவங்க இதை தான் ஃபீல் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான ஒரு அட்மாஸ்பியர் தான் இருக்கணும், இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் நான் கொடுக்கணும்னு இருக்கேன், இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் அவங்களுக்கு நான் பண்ணணும்னு இருக்கேன். இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஆல் கான்செப்ட்ஸ். யூ கிரியேட் அ கான்செப்ட். ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் பில்டிங் அ ப்ரோட்டோடைப். ஒரு ப்ரோட்டோடைப் வந்துட்டு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கான்செப்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, தட் ஷுட் கிவ் யூ ஸ்கேல். தட் ஷுட் கிவ் யூ ஸ்கேல் அந்த சென்ஸ், அதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஏர்னிங்ஸ் வரணும் இல்லையா? அந்த நீங்க கொடுக்குற கான்செப்ட் கண்டிப்பா பீப்புளுக்கு புரியக்கூடியதா இருக்கணும், பீப்புளுக்கு அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கூடியதா இருக்கணும், பீப்புள் ஏத்துக்கக்கூடியதா இருக்கணும். கரெக்டா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில யூ பில்ட் அ ப்ரோட்டோடைப், யூ வேலிடேட் வித் மெனி பீப்புள். ஓகே, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, உங்களுடைய ஃபேமிலி பீப்புள் கிட்ட, இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது மென்டர்ஷிப் இருந்தாங்க அப்படின்னா மென்டர்ஸ் கிட்ட, அவங்க கிட்ட எல்லாம் யூ ஜஸ்ட் வேலிடேட், நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஷாப் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஜஸ்ட் டோன்ட் திங்க். மெனி ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப், நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை, எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, இந்த ஐடியாவை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயோ இந்த ஐடியாவை எனக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்டயோ சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த ஐடியாவை அவங்க எடுத்து யூஸ் பண்ணிடுவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு, அந்த ஐடியாவை திடீர்வாங்களோன்னு பயமா இருக்கு. இது எல்லாருக்கும் காமனா இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் டோன்ட் திங்க் லைக் தட். நீங்க ஒரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யூஆர் ஆல்ரெடி மாஸ்டர். ஓகே, நீங்க ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணியாச்சு, இந்த மாதிரியான ஒரு பிசினஸ் நான் பண்ண போறேன்னு உங்க மைண்டுக்கு வந்தாவே யூஆர் த மாஸ்டர். பிகாஸ் அது யாருக்கும் வராம இருந்திருக்கலாம், அது உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம், அதை நீங்க ரொம்ப புதுமையா கூட யோசிச்சிருக்கலாம். சோ அந்த ஐடியாவை நீங்க வேறத்துக்கு சொல்லி அந்த ஐடியாவை அவங்க காப்பி பண்ணா கூட நீங்க கொண்டு வந்த மாதிரி அவங்களால கண்டிப்பா பண்ணவே முடியாது. Okay, so just don't think that validation is most important key factor in a business. Okay, ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு சர்வீஸ் நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா பிசினஸ் அந்த ஐடியாவை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட, உங்க ஃபேமிலிஸ் கிட்ட, இல்ல உங்களோட க்ளோஸ் சர்க்கிள் கிட்ட, இல்ல நீங்க மென்டர், இவங்க சொன்னா நான் ஏத்துப்பேன், இவங்க சொன்னா நான் எனக்கு கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைக்கிறவங்க கிட்ட யூ ஜஸ்ட் டெல் த மாடல், யூ ஜஸ்ட் டெல் த பிசினஸ் கான்செப்ட், வேலிடேட் பண்ணுங்க, அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கங்க. ஓகே, அது வந்து பிசினஸ்ல மிகப்பெரிய ஒரு சாப்டர். When you are starting a business, definitely it will play a role. When you have time, just Google on it, BMC, business model canvas அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மிகப்பெரிய ஒரு சாப்டர். அது நம்ம இதுல கவர் பண்ண முடியாது. So as I'm telling you, validation அப்படிங்கிற ஒரு கீ பாயிண்ட்ல உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதை BMC மாடல்னு சொல்லுவோம். ஓகே, BMC மாடல், பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ். ஸோ இதுதான் அந்த வேலிடேஷன் பார்ட். ஸோ இந்த வேலிடேஷனை உங்களோட தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்க வேலிடேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கிரியேட் அ பிசினஸ் மாடல். அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஃபீட்பேக்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாங்கிற ஒரு ஃபீட்பேக் அவங்க கிட்ட கொடுங்க. இந்த மாதிரி கலெக்டிவ் ஐடியாஸ் அண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல யூ பில்ட் அ பிசினஸ் மாடல். ஓகே, இந்த மாதிரியான ஒரு கேக் ஷாப் எங்கேயுமே கிடையாது, இந்த மாதிரியான ஒரு கேக் ஷாப்ல இந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் எங்கேயுமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எனி மாடலா இருக்கலாம். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கேயுமே வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் கேக்ஸ் இல்ல, கண்ணு முன்னாடி கேக் பண்றது எந்த கேக் ஷாப்லயுமே இல்ல. பட் இங்க when you order a cake something, when people are sitting, உங்களுக்கு ஒரு 10-15 மினிட்ஸ்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கேக் ரெடி ஆயிரும், அதுவும் நீங்க பாக்குற மாதிரி அப்படிங்கிறப்போ it will give more attractiveness for them. இந்த மாதிரி எனி கான்செப்ட். ஓகே, அதை வந்துட்டு யூ கேன் பில்ட். அப்புறம் யூ கேன் பில்ட் அ கம்பெனி. நான் ஏன் கேக் ஷாப்பே ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் வச்சுட்டு வரேன்னா ஒரு செயினுக்காக தான் நான் சொல்றேன். அது எந்த ப்ராடக்ட் ஆனா இருக்கலாம், அதுல இருந்து யூ கேன் பில்ட் அ கம்பெனி. ஓகே, இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐபாக்கோ இருக்கு, இந்த மாதிரி வந்துட்டு செயின் ஆஃப் கம்பெனிஸ் வந்துட்டு யூ கேன் பில்ட். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் that a startup involves. First you have to create the ideation, which means you have to trust all your crazy ideas where you can scribble what and all comes in your mind, and you have to create a concept. அதுல இருந்து ஒரு கான்செப்ட், இந்த மாதிரியான பிசினஸ்க்கு என்ன கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியால இருந்து ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வாங்க. அப்புறம் பில்டிங் a prototype.
இதுல இருந்து நமக்கு வருமானம் வருமா, இதுல இருந்து நமக்கு பிசினஸ் ஃபுல் ஆகுமா, நமக்கு இதுல இருந்து ஒரு கேஷ் நமக்கு வருமா, கேஷ் ஃப்ளோ இருக்குமா, இது எல்லாமே அந்த ப்ரோட்டோடைப்ல பில்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வேலிடேஷன் தான் நான் சொன்னேன், பிஎம்சி பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வேலிடேஷனை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து, உங்க ஃபேமிலிஸ் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்களோட ஐடியா அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க, அவங்க கொடுக்குற சஜஷன்ஸை ஏத்துக்கோங்க. ஈவன் இஃப் சே இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்றவங்களோட ஐடியாஸ் கூட நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் பட் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா அதையும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, and that's how you have to start something, business or anything. okay, ஒரு கம்பெனியோ ஒரு சின்ன ஒரு யூடியூப் சேனல் கூட நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன், அதுக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான். ஓகே, பட் the only thing is you have to start. once when you start with small. பெருசா ஆரம்பிக்கணும்னு யோசிக்காதீங்க, சின்னதா முதல்ல ஆரம்பிங்க. அந்த சின்னதுல சின்ன ஃபெயிலியர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த சின்ன ஃபெயிலியர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி போறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. that's how you have to create a very big company. எஸ். ஸோ த டீம், நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி இருக்கும், எனக்கு வந்து பிசினஸ்லாம் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற காசெல்லாம் இருக்கு, ஆனால் நான் யார் கூட சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியல, எனக்கு ப்ராப்பரான ஒரு டீம் இல்லை, இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்க காலேஜ்ல இருக்கீங்க, ப்ராபப்ளி செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க. ஸோ அதனால ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது இந்த டைம்ல உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா போயிடும். வேற எனக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கேயுமே கிடைச்சது கிடையாது. காலேஜஸ்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பிசினஸ் பத்தி பேசுங்க. உங்க ஐடியா அவங்க கான்செப்டோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க, அவங்க கான்செப்ட் உங்க ஐடியேஷனோட மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க. உங்களுக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை தாண்டி ஒரு நல்ல ஒரு கோஃபவுண்டர் உங்க பிசினஸ்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. மெனி பிக் கம்பெனிஸ் ஆர் ஸ்டார்டட் ஒன்லி வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் பெரிய கம்பெனிஸ் சொல்லல, ஈவன் சின்ன கம்பெனிஸ் தேர் ஆல் மார்க்கெட் ஜெயின்ஸ். ஓலா ஸ்டார்டட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பண்டல் டெக்னாலஜிஸ் as you called ஸ்விக்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. அதுக்கப்புறம் ராசோபே, வெரி பிக் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஆன்லைன், அது வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணினாங்க. ஈவன் ஃபேஸ்புக் வாஸ் ஸ்டார்டட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பிசினஸ் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸோட கம்பைன் பண்ணி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ உங்களோட ஐடியாஸை, உங்களோட வேலிடேஷன்ஸை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க. அவங்களோட ஐடியாவும் அவங்களோட கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னா do not wait for anything, just start with small, just start with friends. ஓகே, ஸோ ஒரு டீமா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒர்க் பண்றப்போ அந்த கம்ஃபர்டபுள் எங்கேயுமே வராது. நீங்க தனி இல்ல எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் செட் ஆகாது, நான் தனியாவே நான் பண்ணும் அப்படின்னு அப்புறம் யூ கேன் ஸ்டார்ட். ஓகே, பட் ஒரு ஸ்டேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி யூ வில் நீட் அ கோஃபவுண்டர், பிகாஸ் த பிசினஸ் ஷுட் ரன் இன் அன் ஆட்டோ பைலட் மோட். நீங்க இல்லைனாலும் அந்த பிசினஸ் நடக்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸா இருந்தாதான் கேஷ் ஃப்ளோ கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால யூ பில்ட் வித் அ டீம். அந்த டீம்ங்கிறது வந்துட்டு எனி சப்போர்ட் மேபி. ஓகே, இங்க நான் கொஞ்சம் டீம்ஸ் நான் பப்ளிஷ் பண்றேன். மேபி இட் மேபி எனி சைஸ். ஒன்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட்டர், ஒரு கோஆர்டினேஷன். ஓகே, உங்களுக்கு டீமுக்குள்ள ஒரு கான்செப்டையும் ஒரு கோஆர்டினேஷன், நீங்க ஒரு கான்செப்டை நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட சொல்றீங்கன்னா அவரும் அதுல ஐடியா கொடுக்குற மாதிரி, அதுலயும் வந்து அவர் கோஆர்டினேட் பண்ற மாதிரி, அந்த மாதிரியான ஒரு டீமை சின்னதாவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ரிசர்ச், ரெண்டு பேரும் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க, எனி நம்பர், மேபி 5, மேபி குரூப் ஆஃப் 10, எனி மேபி. ஓகே, அதுல ரிசர்ச் பண்ணுங்க, அதுல கொஞ்சம் ரிசர்ச்சஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் எனக்கு ரிசர்ச் நாலேஜ் எனக்கு நல்லா வரும், எனக்கு ஒரு விஷயம் நீங்க கேக்குறீங்கன்னா என்னால கூகுள் ஈஸியா சர்ச் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்னா some people can work on research side. And writers, these are the key people that they will work on the writing part எல்லாமே you can give. Maybe உங்களோட நீங்க கொண்டு வர பிசினஸ்ல எனக்கு எழுத தெரியும், எனக்கு கண்டென்ட் ரைட்டிங் எனக்கு நல்லா தெரியும், எனக்கு நல்லா ஃப்ளூயண்டா இங்கிலீஷ் தெரியும், அதனால நான் இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிறேன், பிசினஸ்க்கு இதெல்லாம் நான் பண்றேன் அப்படின்னா யூ கேன் டேக் கண்டென்ட் ரைட்டர்ஸ் ஆல்சோ. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் டெக்னாலஜிஸ்ட், ப்ராபப்ளி எல்லா கிளாஸ்லயுமே எல்லா குரூப்லயுமே ஒரு டெக்னாலஜிஸ்ட் இருப்பாங்க வேர் தே வில் லவ் கேஜெட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான பர்சனை யூ கேன் தே கேன் பி அ டெக்னாலஜிஸ்ட் ஃபார் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். ஓகே, ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கு, பிகாஸ் டெக்னாலஜி தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டார்ட் அப்ல, இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல மிகப்பெரிய ஒரு பீக் இருக்கு, மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ டெக்னாலஜி பார்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ அது இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், இதுல எந்த சப்போர்ட்டுமே இருக்க மாட்டாங்க, பட் தே வில் மோட்டிவேட் யூ. ஓகே, மோட்டிவேட் யூ இன் தி சென்ஸ் தே வில் சப்போர்ட் யூ இன் தி வேர்ட்ஸ், தே வில் சப்போர்ட் யூ. டே என்னோட அப்பா கிட்ட இதை பத்தி நான் கேட்டிருக்கேன். இப்போ நீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் சம்திங்னா, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட இந்த சப்போர்ட் நான் கேட்டிருக்கேன், I'll help you out. எனி கான்ட்ரிபியூஷன், இட் மே பி எனி கான்ட்ரிபியூஷன், இன் வேர்ட்ஸ்ல கூட ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் தான். அந்த மாதிரி கூட யூ ஒர்க் ஆஸ் ஒரு டீம், ஒரு கலெக்டிவ் ஐடியாஸை ஒரு கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டியா பண்ணா மட்டும்தான் யூ ஹேவ் டு பி சக்சஸ்ஃபுல். இட் டசன்ட் மீன் தட் தனியா இருந்தா சக்சஸ்ஃபுல் ஆக முடியாதா அப்படிங்கிறது கிடையாது. நீங்க டீமா ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட சக்சஸ் அப்படிங்கிறது 2 மடங்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இங்க மீன் பண்றேன். அண்ட் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், ஓகே, நான் ரொம்ப ப்ரிசைஸா அதை முடிச்சிடுறேன்.
டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஒரு பிசினஸ்ல இருக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிபார்ட்மெண்ட் பிகாஸ் மெனி கம்பெனிஸ் ஆர் இன்டு மார்க்கெட்டிங். ஒரு பிசினஸ்க்கு தேவைப்படுறது உங்க பிசினஸ் மார்க்கெட் பண்றதுக்கு தான். நிறைய பேர் சொல்லலாம் நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், நான் பிசினஸ் எனக்கு இப்ப கூட எனக்கு பிசினஸ் ஐடியா இருக்கு, ஆனா எனக்கு எப்படி மார்க்கெட் பண்றதுன்னு தெரியல, மார்க்கெட்டிங்க்கு காசு செலவாகும், இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கலாம். த ஒன்லி திங் இஸ் மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு ஆக்சுவலி காசு தேவை கிடையாது. ஓகே, மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்லி திங் யூ நீட் எஃபோர்ட் அண்ட் ஆக்சுவலி கஸ்டமருடைய செக்மெண்டேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா போதும். உங்க ப்ராடக்ட் எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுங்கிற வழி தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஓகே, அதுக்கு வந்துட்டு நீட் அட்வர்டைசிங்க்கு தான் பணம் தேவை, மார்க்கெட்டிங்க்கு பணம் அப்படிங்கிறது தேவை கிடையாது. ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆபரேஷன்ஸ்ல இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டு ஆபரேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆபரேஷன் அப்படிங்கிறது நத்திங் பட் எப்படி உங்க பிசினஸ் நடக்கணும், உங்க பிசினஸ்ல நடக்கக்கூடிய ஃப்ளோ என்ன அப்படிங்கிறது தான். சேம் எக்ஸாம்பிள் நான் எங்கேயும் வைக்கிறேன். இப்ப நீங்க ஒரு கேக் ஷாப் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேக் ஷாப் இந்த லொகேஷன்ல இருக்குன்னு தெரியறதுக்கு யூ நீட் மார்க்கெட்டிங். ஓகே, என்னெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வைக்கிறதுக்கு யூ நீட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பெசிபிக்கா என்கிட்ட இந்த கேக் இருக்கு, இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குங்கிறதுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்கு யூ நீட் advertising. Okay, an operation is nothing but the chain. எங்க இருந்து நான் கேக்க ரா மெட்டீரியலை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எப்படி வந்துட்டு அதை நான் கஸ்டமருக்கு நான் கொடுக்கணும், என்னென்னலாம் திங்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணணும், என்னுடைய கம்பெனி என்னுடைய பிசினஸ் எப்போ நடக்கணும், எப்போ ஓப்பன் பண்ணணும், எப்போ க்ளோஸ் பண்ணணும், எங்க இருந்து ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், எப்படிலாம் என்னோட ஸ்டோரை நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இது எல்லாமே ஆப்ரேஷன்ல இருக்கும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ரிசோர்சஸ் நத்திங் பட் சேம் கேக் ஷாப் எக்ஸாம்பிள். as you said, ஒரு கேக் பண்ணணும், எனக்கு ஐ நீட் அ செஃப் டு பேக் அ கேக், எனக்கு கேக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் தெரியணும், எனக்கு வந்து சாக்லேட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஒரு நல்ல பர்சன் வேணும் அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல் கம்ஸ் இன்டு ரிசோர்சஸ். அண்ட் சேல்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒரு எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேல்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் சேல்ஸ்னு ஒன்று நடந்தாதான் இந்த ஹோல் சக்கரமே கரெக்டா ரன் ஆகும். பிகாஸ் இது எல்லாமே ஒரு வீல் மாதிரி தான். இதுல ஏதாச்சும் ஒரு சைக்கிள் வீல் மாதிரி தான், ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்போக் உடஞ்சா கூட நம்மளால ப்ராப்பரா பிசினஸ் ரன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ அதனால சேல்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். எப்படி கஸ்டமர் இப்போ கேக் ஷாப்பா என்ன மாதிரி ஆஃபர்ஸ் நீங்க கொடுக்கலாம், கஸ்டமருக்கு எப்படி கொண்டு போய் கொடுக்கலாம், இது எல்லாமே சேல்ஸ்குள்ள வரும். ஓகே, ஃபினான்ஸ் எனக்கு இருக்கு, இந்த எல்லாமே நான் பண்ணிட்டேன், பட் எனக்கு யாருமே பணம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இல்லை, எனக்கு பிசினஸ் பண்றதுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்கு யாருமே இல்லை, எனக்கு எப்படி இந்த கவர்மெண்ட் அப்ரோச் பண்றதுலாம் சொல்லி தெரியல. இந்த மாதிரி நிறைய கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகே, நிறைய கவர்மெண்ட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் இப்போ பிசினஸ் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். யூ கேன் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் யுவர் கோஆர்டினேட்டர்ஸ். உங்களுடைய பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ இனி ஒரு சாஃப்ட் லோனா இருக்கலாம், எய்தர் ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட்ஸ், எய்தர் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதுனால ஃபினான்ஷியலா சப்போர்ட் பண்ண முடியாது, பட் மேபி யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வென் ஐ ஸ்டார்டட் மை பிசினஸ், நான் பிசினஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் சம் அதர் ஃபார்ம் வேர் ஐ ஹேட் சம் சேவிங்ஸ். ஸோ அந்த சேவிங்ஸ் வச்சு தான் இனிஷியலா என்னோட பிசினஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணினேன். ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னால் அடுத்த லெவல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஐ நீட் அ ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட். அதுக்கப்புறம் மை பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டட் மீ. என்னோட பேரண்ட்ஸோடைய சப்போர்ட்ல தான் நான் வந்துட்டு என்னோட பிசினஸ்க்கு ஃபண்டை உள்ள கொண்டு வந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ ப்ராமிஸ்ட் தட் திஸ் இஸ் த டியூரேஷன் தட் ஐ வில் ரீஃபண்ட் த மணி அப்படின்னு நான் சொன்னேன். 1 இயர்ல ரீஃபண்ட் பண்றேன்னு நான் சொன்னேன், பட் ஆனால் ஒன் இயர்ல ரீஃபண்ட் பண்ண முடியல. அப்புறம் செகண்ட் இயர் ஆல்சோ நான் கேட்டேன், இந்த மாதிரி பிசினஸ் நீ லிவரை பார்க்கல, ஐ நீட் சம் மோர் டைம் அப்படிங்கிறப்போ தே வெயிட்டட். ஓகே ஃபைன், அனதர் இயர் வெயிட் பண்ணினோம். அப்புறம் தேர்ட் இயர் ஆச்சு. தேர்ட் இயர் என்ன இந்த வருஷமாச்சு ஏதாவது செட்டில் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஹோல் ஜேர்னியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அஃப்கோர்ஸ் எஸ் எவ்ரி பிசினஸ் இப்படிதான், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க ஒரு விஷயத்த நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா டு நாட் லுக் ஃபார் ஏர்லி சக்சஸ். ஓகே, இந்த ஃபினான்ஸ் நேரில் நான் சொல்றேன் இதை பிகாஸ் நிறைய பேர் வீட்டில் சப்போர்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க. உங்களுக்கே ஒரு பயம் இருக்கும், ஐயோ சப்போர்ட் பண்றாங்க, நமக்கு பிசினஸ் லிவரப் ஆயிருமா, நமக்கு ரெடி ஆயிருமா, சீக்கிரம் பணம் வந்துருமா, நமக்கு பணம் பண்ணிடுவோமா, அந்த மாதிரி எந்த கேள்விகளுமே உங்களுக்குள்ள நீங்க கேட்டுக்காதீங்க. ஏன் அப்படின்னா சீக்கிரம் ஒரு பிசினஸ்ல லிவரப் ஆகுது அப்படின்னா உங்களால எதையுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, எல்லாமே எக்ஸ்பீரிமெண்ட் பண்ணா மட்டும்தான், ஃபெயிலியர்ஸை மீட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டையும் ஒவ்வொரு திங்ஸையும் உங்களால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, அண்ட் மேக்ஸிமம் எனி பிசினஸ், அது என்ன பிசினஸா இருக்கலாம், ஒரு ஷாப்பா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம், மினிமம் 1000 days உங்களோட எஃபோர்ட் அதில் நீங்க போட்டிருக்கணும். 1000 days இந்த சென்ஸ் அப்ராக்ஸ் ஒரு 3 வருஷம். ஓகே, ஃபார் 1 year 365 days, ஒரு 3 வருஷம் நீங்க அப்ராக்ஸா நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா ப்ராப்ளி ஒரு 1000 days கவர் ஆகும். மை பிசினஸ் இன்டு 1000 days, நீங்க அந்த 1000 days நீங்க கவர் பண்ணிட்டீங்க, ஐ மீன் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா pretty sure you will be strong in the market. நீங்க மார்க்கெட்டை நல்லா கத்துக்குவீங்க,
அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் நல்லா கத்துக்குவீங்க. உங்க ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்டுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க கத்துக்குவீங்க. உங்க ப்ராடக்ட்டுக்கு கஸ்டமர் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்றாங்க கத்துக்குவீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்துட்டு நீங்க 3 வருஷம் பிசினஸ் இருந்தா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். மெனி பிசினஸ் இது எல்லா ப்ராசஸும் கரெக்டா பண்ணிடுவாங்க, 2 இயர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவாங்க, எதுவுமே நடந்திருக்காது, 3rd இயர் எல்லாத்தையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி பண்ணவே பண்ணாதீங்க. யூ வாட் எவர் இட் மேபி, டு நாட் குவிட். ஓகே, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம், let's see what happens next அப்படிங்கறத பார்க்கணும். and 1000 days you have to put all soul work என்டையரா உங்களுடைய ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு சர்வீஸ்க்கு நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா pretty sure you will meet the market needs, you will get succeed in the market as well. So these are the legal steps which will need to be very elaborate, but ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்றேன். இது ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஃபார்மேஷன், ஒரு கம்பெனி ஃபார்மேட் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு 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 ப்ராப்பர் லீகல் எத்திக்கல் ஸ்டெப்ஸ்ல அது வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். இது எல்லாமே யூ ஹாவ் அ ஆடிட்டர். இது ரொம்ப ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ். நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இதை பத்தி பார்க்க வேண்டாம். பட் மெனி பீப்புள் ஆர் தேர் டு சப்போர்ட் யூ. ஈவன் கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறபடியே நிறைய பீப்புள் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ஸ்மால் ஆடிட்டர், ஜஸ்ட் செக் அவுட் வாட் ஆர் ஆல் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இஃப் யூ நீட். இப்போ ஒரு கேக் ஷாப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்போ ஒரு கேக் ஷாப் இருக்கு, ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, இந்த மாதிரி இருக்குன்னா யூ நீட் ஃபாசில் சர்டிஃபிகேட். இல்ல எனக்கு நான் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி அப்படின்னா யூ நீட் அ சர்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் நாஸ்காம், யூ நீட் அ சர்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் MCA. இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் யூ நீட். அதெல்லாம் யூ கேன் ஸ்பீக் வித் அன் ஆடிட்டர் ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் ஸ்பீக் வித் அன் லீகல் பிசினஸ் அட்வைசர். அவங்கெல்லாம் they will help you out. Okay, so these are the legal steps that involved in a business. And that's all. Hope we have covered everything. And in the slide illama I'm stopping the screen. Yes, so இவ்வளவு பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்திருப்பீங்க நம்புறேன். And the last but not least, startup development process. So in the processல only 3 steps which is most and foremost important steps. Okay, one is pre-startup. As I told you earlier, நீங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா just start with small. பெரிய விஷயங்களை பண்ணணும், பெருசா அதை நம்ம கொண்டு போகணும்னு சொல்லி யோசிக்காதீங்க. Okay, just start with small. Even if it is anything, I told you that your first investment to a business should be a good pen. You just get a good pen, you write what and all you want, you scribble what and all you want, you work on the ideation part. Okay, that is the most important thing here. Okay, and ஸ்டார்ட் அப் உடைய growth பத்தி நீங்க எப்பவுமே கால்குலேட் பண்ணுங்க. ஓகே, பட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லயே நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை கரெக்டா பண்ணிடுவோமா, இது சக்சஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டே நீங்க கொண்டு வராதீங்க. ஏன் அப்படின்னா ஒரு டவுட்லயே நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா யூ cannot get succeed on what you do. ஓகே, you just do what ஒரு ஃபுல் ஹார்ட்டடா ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க எடுக்கணும், ஒரு சர்வீஸ் நீங்க எடுக்கணும்னா ஒரு ஃபுல் ஹார்ட்டடா நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க. அதுக்கான சக்சஸ், அதுக்கான ஸ்டஃப் இந்த பிரைம் சோர்ஸ் will definitely help you out. Okay, so and apart from that, that's all. Hope we have covered everything. And once again, I really thank the faculties for giving me this wonderful opportunity. Do you have any questions or do you have any things to ask? Anyone? Santosh, actually, there is a message being posted in your chat box. Like, how did you handle one question? How did you handle your pandemic situation? Oh, sorry, I didn't see many of the messages. Okay, fine. Yeah. No issues. Okay. Yes. Yeah, உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா you can just put on a message. First thing, how did you manage on lockdown? So அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சாவே இருந்துச்சு. As I told you, எங்களுக்கு வந்துட்டு we have 2 verticals. One is Avanaron, 2 companies. One is Avanaron and Ticketnet. Avanaronல எங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு in the sense we were running people வந்துட்டு work from homeல போட்டோம், எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் Ticketnet தான் நாங்க அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட். பிகாஸ் இந்த ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எங்களுடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராடக்ட்னு கூட இதை நம்ம சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா I was working in an event management company. நான் ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ ஒரு ஈவெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கும் அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு டிக்கெட் ஆன்லைன்ல சேல் பண்றதுக்கும் எந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மே அந்த டைம்ல இல்ல. I was talking about 2013, 14, 15 டியூரேஷன்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கூட இல்ல. ஓகே, there was a platform, புக்மைஷோ இருந்துச்சு, பட் அவங்களோட பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. லாங்குவேஜ் சப்போர்ட் கிடையாது. தமிழ்நாட்டுல பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கா, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கான்னு சொல்லிட்டோம். மேக்ஸிமம் அந்த மாதிரி எந்த பிளாட்ஃபார்மே எங்களுக்கு தென்படவே இல்லை. இருந்துச்சு, பட் ஆனா அது ப்ராப்பரான ஒரு கன்சியூமர் ஒரு கஸ்டமரோட நீட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டே கிடையாது. ஸோ
அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்டை கொண்டு வரணும் மார்க்கெட்டுங்கிறது எங்களுடைய ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்டா இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் we have started Ticket 9. the reason why we kept Ticket 9 அப்படிங்கிறதுனா முதல்ல எளிமையா புரியணும் அப்படிங்கறதுனால அந்த டிக்கெட் அப்படிங்கிற நேம் சூஸ் பண்ணினோம். 9 அப்படிங்கிற நேம் ஏன் வந்தோம் அப்படின்னா ஒரு 9 டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இதுக்குள்ள இருக்கு. 9 மீன்ஸ் இட்ஸ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட். ஒரு 9 டைப் ஆஃப் கேட்டகரிஸ் உள்ள வைக்கிறோங்கிறதுனால இந்த நேம் கொண்டு வந்தோம். அண்ட் கரண்ட்லி வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் த என்டையர் ஈவெண்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர், சென்னை, பெங்களூர்ல, ஈவன் நார்த் சைட்ல இருக்கிற நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு we are being the technology event technologies partner from Ticket 9 officially. and once offline events வரும்போது we are planning to Ticket 9 care அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரலாம்னு இருக்கோம். ஸோ இந்த லாக்டவுனுக்கு நாங்க we are not prepared. இந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுத்தோம். பட் கொண்டு போன உடனே அன்பார்ச்சுனேட்லி பேண்டமிக் வந்துருச்சு. பேண்டமிக் வந்தனால நான் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆஃப்லைன் ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணும், ஆன்லைன் ஈவெண்ட்ஸ் சப்போர்ட்டே பண்ணாது. பிகாஸ் we are not ready for the ஆன்லைன் ஈவெண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி ஒரு சாப்டரே இதுக்குள்ள இல்லை. பட் we took another 6 months. ஒரு புதுசா மறுபடியும் ஒரு 6 மாசம் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு R&D பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆன்லைனையும் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இந்த ஈவெண்ட் டைப்பை கொண்டு வந்தோம். இப்போ மெனி ஈவெண்ட்ஸ், more than 30-40 ஈவெண்ட்ஸ் ஆன்லைன்ல மட்டுமே இப்போ வரைக்கும் நடந்திருக்கு. ஸோ தட்ஸ் how we managed the lockdown. நிறைய டைம் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஆட்டோ பைலட் மோட்ல தான் கம்ப்ளீட்டா ஆப்ரேட் ஆகும். ஓகே, வேர் தே வில் லிஸ்ட், they will work on it, the tickets will start selling. இப்படிதான் அது என்டையரா அந்த சிஸ்டமே ஆப்ரேட் ஆகும். And the future plan of Ticket 9 is we are going to work for movies. மூவிக்கு டிக்கெட்டிங் பண்ணுங்கிறது தான் எங்களுடைய லாங் டேர்ம் கோல். பிகாஸ் ஆஸ் யூ செட் மூவிக்கு டிக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னா புக் மை ஷோ அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஜாயிண்ட்டை தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட் சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு ஒர்க் பண்ணுங்கிறது தான் எங்களுடைய லாங் டேர்ம் கோல். அண்ட் தட்ஸ் how we are working on it. Yes, and there is an second question, I think so. That is tips about freelancing. Okay, freelancing, that's a most important thing. You can தாராளமா நீங்க அந்த freelancing stuffs start பண்ணலாம். anything it may be. freelancing அப்படிங்கறப்போ கண்டிப்பா அது any tech related jobs இருக்கும். maybe creating a website, maybe creating a designing, or maybe writing a content, or maybe managing or listing a product or service, whatever it may be. freelancing ஒரு நல்ல ஒரு way to start your business. because initially ஒரு 2 to 3 years ஒரு freelancer இருந்தீங்க அப்படின்னா you will know what actually market needs அப்படிங்கிறது. because நீங்க வந்து multiple clients ஓட work பண்ணுவீங்க. இப்போ say for example இப்போ அவனோரா அப்படிங்கிற கம்பெனில we will work on contract basis. say for example 6 months we will work for one client, another 6 months we will work on client. இந்த மாதிரி தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். பட் freelancingல பாத்தீங்கன்னா even we are recruiting a lot of freelancers. The only reason is நிறைய மார்க்கெட் அவங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும், நிறைய வேரியஸ் கிளைண்ட்ஸோட அவங்க ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, புது டெக்னாலஜி எனேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனால ஸ்டார்டிங் அபவுட் அ ஃப்ரீலான்சர் இட்ஸ் குட் டு கோ எனக்கு கேட்கணும் அப்படின்னா. பட் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கேஜெட்ஸ். நீங்க ஒரு ஃப்ரீலான்சிங் பண்றீங்கன்னா நிறைய ஃப்ரீலான்சிங்ல காம்படிஷன்ஸ் இருக்கு. யூ ஹேவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் கேஜெட்ஸ். ஒரு சிஸ்டம் வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் ஒரு ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மெண்டடா இருக்கணும். டைம் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் ஃப்ரீலான்சர். பிகாஸ் நிறைய டெட்லைன் மீட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஃப்ரீலான்சிங்ல. பிகாஸ் ஃப்ரீலான்சிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் கேட்கிறோம், ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா நிறைய டெட்லைன்ஸ் அதுல இருக்கும். அந்த டெட்லைன்ஸை மீட் அப் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கணும். டைம்லியா டெலிவர் பண்ணணும். நம்ம டெலிவர் பண்றது குவாலிட்டியா டெலிவர் பண்ணணும். அப்பதான் அப்பதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் போக முடியும் இந்த ஃப்ரீலான்சிங்ல. இந்த ஃப்ரீலான்சிங்ல சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு 2 to 3 years நீங்க நல்லா பண்றீங்க அப்படின்னா that will be a good chance to start your company. So that's all about freelancing. Anything else? Okay, sir, thank you. Sir, this is Krishna Raj. Yes sir, thank you. Go on sir. Yeah, thank you for your wonderful speech. Students, if you have any doubt, you may contact our resource person separately by the mails and by sending the messages. It's a really wonderful session, sir. It's really an ice-breaking session for the students because students are eager to start the business, but they may not aware about where they have to start and how they have to start and what are the process which they have to taken care of starting the task. So this is actually an ice-breaking session for the students to become an entrepreneur. So it's a really an ice-breaking session, sir. First, thank you for accepting our invitation and spending your valuable time with us, sir. Thank you. And I would like to thank the participants. Without participants, the session will not be a great ending. So I would like to thank our participants, dear students and faculty members and our head of the department and the management for giving this support, sir.
Thanks a lot, sir. Once again, I thanks a lot all of you for this valuable time. Thank you, sir. Thank you so much for this wonderful opportunity to share my experience, to speak about my journey along with the students. So, if you have any doubts, if you wanted to have, I mean, if you wanted to speak about business, I'll be glad to help you out. Because as I told you in the beginning, I do not know how to do. I can help you how not to do. என்னெல்லாம் நான் நீங்க businessல பண்ணிடக்கூடாதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். And you can connect with me on my Yeah, that's very, social very handle. important. Yes, so you can connect with me on my social handles. You can find me on YouTube as well. So once again, I really thank respected Mr. Venkateshwar and Dr. Krishna Raj sir, and of course, head of the management, Dr. Tamil Selvi ma'am, for giving this wonderful opportunity to share my experience. Thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Santosh, on the wonderful session. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank Glad to be a part. Thank you all, guys. Wish you all very successful. Wish you all very success. Thank you. Students, do fill on the feedback form. The link has been shared in your chat box. Kindly do it. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you. So once you have filled the feedback form, you can leave the meeting. Yeah.